سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کا فیصلہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا گیا. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیسیژن؟ جی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ بھی مختصر ہے. جب تک کہ سیر حاصل طریقے سے اس کو نہ دیکھ لیا جائے اس کے اوپر لمبی بات کرنا مشکل ہے، لیکن مختصراً اتنی بات کروں گا کہ پی ٹی آئی نے تو نہ پٹیشن فائل کی نہ پی ٹی آئی کا کلیم تھا. اس کے باوجود ان کو نہ صرف یہ مخصوص نشستیں دے دی گئیں بلکہ ان کو اجازت دے دی گئی ان اراکین کو کہ وہ اپنے جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ واپس لیں اور نئے ایفیڈیوٹس دائر کریں جس کے اندر وہ اپنی جماعت کو چینج کرنے کی بات کریں. کیونکہ یہ تو امر واقع ہے کہ انہوں نے سیاسی وابستگی اختیار کی الیکشن کے بعد سنی اتحاد کونسل سے. یاد رکھیے سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی، تو پی ٹی آئی کو بھی وہ جوائن کر سکتے تھے، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا اور سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا اور ایفیڈیوٹس دے دیے. اب یہ دوسرا ایفیڈیوٹ وہ کیسے دیں گے یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہ رہے تھے، ٹکٹ تھا نہیں، اس لیے ہم نے الیکشن لڑا آزاد حیثیت سے اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے بجائے سنی اتحاد کو جوائن کر لیا. تو یہ ایک ایسا بالکل سر، یہ کویسچنیبل تو ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے معاملات کو سہل کرے اس کے اندر کمپلیکیشنز آ گئی. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن سر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو میجورٹی ججمنٹ ہے، لگتا یہ کہ ججز یہ کنسیو کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا بلے کا انتخابی نشان واپس لینے والا اس کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا، اور پھر آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جب الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑا تو اس سے ابہام پیدا ہوا اور الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی تھی جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. تو اب کیا اس کو کریکٹ یا ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے، اور سمپل بات اس طرح ہے کہ یہ تو بات درست ہے نا کہ پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان لے لیا گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اقدام درست ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اب ان اشخاص نے الگ الگ سمبلز کے لیے اپلائی کیا، یہ بھی بات درست ہے جی، اور اس وجہ سے کیا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. جو اپنے ڈیکلیریشن وغیرہ دیے اس میں وابستگی کا اظہار کیا، لیکن کہا کہ بہت بہت شکریہ اشتر استاذ. آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ اور ان ایکسپیکٹڈ تھا آج کا فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف اور قانون اور آئین کی بالادستی قائم ہوئی ہے. اس سے خوش پر پورے پاکستان کو ہونا چاہیے کہ کس دباؤ کا شکار رہی عدلیہ، تمام ادارے، پاکستان تحریک انصاف کس مشکل سے گزری اور تمام تر مشکلات جھیلنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے انہیں انصاف دے دیا ہے. تو یہ پورے پاکستان کی جیت ہے. مطلب یہ کہ جس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو، عدلیہ انصاف دے سکتے. لیکن شوکت یوسف صاحب آپ کے لیے باعث تعجب نہیں تھا کہ پٹیشن اور پریئر لے کے تو سنی اتحاد کونسل گئی، نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی؟ دیکھیں چونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا تھا اور اس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ باعث فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، غلط تشریح کی تھی انہوں نے، اور اس غلط تشریح کی وجہ سے اتنی بڑا انتشار پیدا ہوا ملک کے اندر. نہیں، لیکن اس کے بعد ایفیڈیوٹس اور بیان حلفی تو آپ کے لوگوں نے جمع کرا دیے نا الیکشن کمیشن میں کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ہیں. آج کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ ہمیں سنی اتحاد کونسل کا ممبر پکارا اور لکھا جائے. تو یہ تو بیان حلفی الیکشن کمیشن کو آپ کے لوگوں نے جمع کرائے تھے، تو ان ایفیڈیوٹس کا کیا بنے گا سر؟ دیکھیں وہی تو ارینجمنٹ تھی نا. ظاہر ہے جب آپ سارے دروازے بند کر دیکھتے ہیں انصاف کے اور جو جتنا آئینی اور جمہوری تقاضے تھے وہ آپ بند کر دیں تو کہیں نہ کہیں تو ہم نے راستہ نکالنا تھا. دیکھیں یہ ایک آئینی ترمیم کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ اگر 2 تہائی اکثریت مل جائے گی تو آئینی ترمیم حکومت کرا سکے گی. ویسے جس نے آئینی ترمیم کرانی ہوتی ہے اس کو 2 تہائی اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی سر، وہ تو 2 تہائی اکثریت کے بغیر بھی آئینی ترمیم کرا لیتا ہے.
नहीं देखें, कानूनी तौर पे तो यही है ना कि जब आप किसी अमेंडमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। जब सर आप आइन आपके बनाते पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं थी जिस वक्त आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी या आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की थी, तो उस वक्त 2/3 मेजोरिटी तो नहीं थी पीटीआई के पास। हैं, लेकिन उसमें ये था ना कि सारे जितने भी थे ना, सबने तो किसी ने इनकार तो नहीं किया था। यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब आईनी तरमीम होती है तो फिर करा ली जाती है। तारिक इंसाफ देखें, यहाँ तारिक इंसाफ एक बहुत बड़ी कुव्वत है पॉलिटिकली, और वो हर चीज जो है वो डेफिनेटली जो इस मुल्क के मुफाद के खिलाफ जाएगा, अवाम के मुफाद के खिलाफ जाएगा, हम उसको वेटो भी करेंगे और उसको बाकायदा उसके खिलाफ लड़ेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ भी यही कहते थे सर, उस वक्त नवाज शरीफ भी यही कहते थे। नवाज शरीफ पनामा का शिकार हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, पार्टी सदारत चली गई, मुल्क से बाहर चले गए, लंदन में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि उनकी पार्टी का एक एक बंदा आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के ऊपर वोट करेगा। और फिर ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि कुरान पाक में हल्फ लिया गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, छोटी सी अर्ज मेरी ये है कि जिसने तरमीम करानी होती है वो करा लेता है, तो उसके लिए कोई 2/3 अक्सरियत जरूरी नहीं होती। अगर नहीं मिली हुकूमत को तो आपका क्या ख्याल है, कहीं पे आईनी तरमीम चाहिए होगी तो नहीं होगी? देखिए, हमें हुकूमत बनाने का कोई शौक नहीं है जब तक कि हमारी सीटें हमें वापस ना मिल जाएं। देखिए शौकत यूसुफजई साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात दोबारा कराने चाहिए, इलेक्शन ही दोबारा होने चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम ये जंग लड़ेंगे कि हमारी जो अददी अक्सरियत है वो पार्लियामान के अंदर बरकरार रहे। तो करना क्या है, मतलब अभी इस पार्लियामान के अंदर रहते हुए नशिस्तें लेनी है या नया इलेक्शन कराना है? देखिए, हम दोनों के लिए तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है। इलेक्शन कराए लेकिन फेयर है। इस तरह के इलेक्शन जो कराए गए हैं उसके कराने से पाकिस्तान को और नुकसान होगा। इलेक्शन देखें, इलेक्शन का मकसद ये होता है कि वोट को इज्जत दो वाली बात है ना, लेकिन यहाँ पे वोट को तो इज्जत नहीं दी गई। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर वो लेकिन आज के फैसले ने कम से कम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद दिला दी है, और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, जो दूसरे लोगों के खिलाफ जो केसेस हैं हमारे, उनके साथ भी मेरिट के ऊपर फैसला चले, होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि आज आपने भी वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया है। सर जहां तक इमरान खान के केसेस का ताल्लुक है, दे रहा हूं, आप नारे की बात ना करें, मैं उनको ताना दे रहा हूं जो कहते थे वोट को इज्जत दो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आज वोट को इज्जत मिल गई सर? देखिए, वोट को इज्जत छोड़े, ये आइन और कानून की बालादस्ती। क्योंकि नून लीग एहतजाज करे हुए इस्लामाबाद में एक्सप्रेस हाईवे भी जाम है, तो इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनसे जान लेते हैं। कमरुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाउ बिग इज दिस ब्लो फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर्टिकुलरली सर? ये ब्लो से ज्यादा हैरतों का पहाड़ है हमारे लिए। अमेजिंग का लफ्ज तो जरा ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, और ये एक ऐसा फैसला है जिस पे कानूनी लिहाज से बहुत कुछ कहा जा सकता है, कानून के लिहाज से। हाँ, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, लेकिन जो लॉ है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो आइन की किताब में लिखा हुआ है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक हमारे लिए बहुत ही अजीबोगरीब मामला हुआ, क्योंकि इसके 3 आउटकम्स थे कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा जो हमारे जहन में जो तमाम कानून के शोबाजात जितने आप एनालिसिस निकाल लें, वो ये था कि अगर नहीं मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, इस पे तो तकरीबन इत्तेफाक के राय था, कंसेंसस था, हत्ता कि उनके अपने वकील अपनी उन गलतियों का एतराफ़ कर रहे थे जो उन्होंने मुख्तलिफ मराहल में की। नहीं लेकिन कमरुल साहब बाइस से ताज्जुब बात ये नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिल रही थी। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो शायद अगर लीगल ग्राउंड्स पे नशिस्तें मिल भी जाती, ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो प्ली या पिटीशन या प्रेयर भी नहीं थी। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि असल मसला ये था कि हमारे जो कंसेंसस था लोगों का, लीगल फ्रेटर्निटी का, वो यही था कि आया मिलेंगी या वो किसको मिलेंगी, वहां तक तो कंसेंसस था उनकी गलतियों का। इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मुमताज़ माहिर कानून अशतर औसाफ साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अशतर औसाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके